Hello students, myself Jagajit Naik. I am your botany faculty in Mayur Academy. Today we will discuss about life science and specific in botany. Life science कौन? Life science होची जीव विज्ञान जोटा कि आम बायोलोजी भी कहूँ। यहाँ को आम दुई भाग में विभक्त करुचु, गोटे हूँ जूलोजी, गोटे हूँ बटनी। तो जूलोजी हूँ जो लाइफ साइंस जोटा कि एनिमल्स उपर डील करे माने पशु पक्षी उपर। और बटनी हूँ से साइंस से पार्ट जोटा कि गछ लता उपर प्लांट्स उपर डील करे, बुझिपार। तो आम आज स्पेसिफिक कहा उपर जोर देबा, बटनी उपर। तो पिला माने व्हाट इज बटनी प्रथम बुझा। आम बटनी जाना पूर्व एटा कौन। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ब्रांच ऑफ साइंस मैंने बुझीपार, साइंस बहुत गुड़े ब्रांच अच्छे जमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलोजी सेमती। तो साइंस रो गोटे ब्रांच जहाँद्वारा आम क्या ऊपर स्टडी करूँ, प्लांट उपर, गछ लता जहाँ भी विषय स्टडी करिया को आम से बटनी बोली साइंस ब्रांच करूँ। सो ताले कौन बेसिकली यार माने कौन, प्लांट साइंस, प्लांट रो साइंस। साइंस टोटाल जो प्लांट अराउंड रे चली बुले, गछ लता उपर जहाँ भी हो से पत्र विषय, गचर सब विषय, गचर टोटाल जिनस जाना को सेटा होची बटनी। तो बटनी जो प्रथम टर्मटा आसला, एटा को इंग्लीश रे टर्म दिखाई, बट प्रथम एटा गोटे ग्रीक वर्ड आसी, हूँ बटेन, जार एक्चुअली मीनिंग होची ग्रास बा फडर। ग्रास माने एक्चुअली तो घास जानी, फडर जोटा खाद्य एक्चुअली कहती। तो यही वर्ड रु बटनी उत्पत्ति होती। तो व्हाट इज बटनी जानी सारा पर एक्चुअली आम या पढ़ुचु कहीं, तार पर्पस कौन, व्हाई स्टडी बटनी, बटनी पढ़ा कहीं। सब जिनस पढ़ापी गोटे पर्पस दरकार थाए। तो साइंस पढ़े आम लाइफ साइंस पढ़ुचु, तो कहीं नहीं ये जस्टिफाई करने आम तार मीनिंग भी जाना दरकार। तो आम ये बुझा प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ मेनी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स। ता माने कौन, प्लांट्स गुड़ा सोर्स मैंने आम जो कौ जिन पाऊ से सोर्स कहते। बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट जिनसर प्लांटा हूँ सोर्स जोटी आम से पाऊ था, सच एज कौन, फूड, खाद्य इनक्लूडिंग ग्रास, एनिमल मान ग्रास। तो आम फूड नेलु, कॉटन, अदर फैब्रिक्स, माने कौन जो आम कना पाऊ, तुला, तुला सूता तैयारी, सूतार पुणी कना तैयारी हुए सेटा, पेपर जोड़ा लिखुचु आम, वुड काठ पाऊचु, कोल एंड ऑयल, कोयला तेल, एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिसिन्स। एंटीबायोटिक्स बेले बेले आम एंटीबायोटिक्स हिसाब से भी यूज करुँ बहुत गुड़ा को, बहुत गुड़ा प्लांट एक्सट्राक्ट माने बहुत गुड़ा प्लांट आम कि तैल बाहर करूँ कि आउ कि जिनस बाहर करूँ जहाँ को आम एंटीबायोटिक हिसाब से कम कले आम जो सब घा हुए कि बथा हुए से सब चल जाए। और मेडिसिन माने तुम पिला जानी होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो ये सब प्लांट ओरिजिनेटेड बटनी अंडर ही जाए। तुम जहाँ भी देख आयुर्वेदिक रे किसी भी पढ़, आउ होम्योपैथी भी किसी सब प्लांट ओरिजिनेटेड, सब जी तुम से मेडिसिन देखुच सब किसी ना कि प्लांट रू आसी। तो आमर सिलेबस रे जहाँ अच्छी से तो देखा, बट प्रथम जाना एक्चुअली बटनी मेन एरियाज कौन, क्या नहीं कि पूरा बटनीटा होती, तार एस्पेक्ट गुड़ा सब कौन, बुझिपारे कि माने युवा अंडर ही बटनी सब, आठू बाहर किसी ना। प्लांट प्रथम देखिए प्लांट एनाटॉमी। तो एनाटॉमी माने कौन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, प्लांट टोटाल स्ट्रक्चर केमती, कौ प्लांट के भाया सेटा हूँ तार एनाटॉमी। तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भितर सेमती बेसिक तो किसी डिफरेंस नहीं, बट एनाटॉमी आम स्ट्रक्चर बुझा, फिजियोलॉजी कौन बुझा, से जो स्ट्रक्चर गुड़ा रही तार फंक्शन कौन, माने तार काम कौन। धर आम पत्र देखुचे से पत्रर काम कौन, आम तार बार्क देखुचे माने तार जो बाहर जो आवरणटा तार काम कौन, से गुड़ा सब हूँ फिजियोलॉजी। देन प्लांट टैक्सोनॉमी, आम जो प्रति गचर गोटे गोटे ना दिखाई ना साइंटिफिक नेम, जमी आम धानर नाम दीचु ओराइजा साटाइवा। तो से जो नाम दिखाई केमती दिखाई, कहीं दिखाई, क्लासिफिकेशन केमती है, यही गछ यही विभाग जाऊँगी, यही विभाग में जाऊँगी, तो सेटा हूँ टैक्सोनॉमी। तापर कौन अच्छी प्लांट इकोलॉजी। इकोलॉजी माने कौन पिला माने, इकोलॉजी लाइफ आम जूलॉजी भी इकोलॉजी अच्छी, बटनी भी इकोलॉजी अच्छी। इकोलॉजी माने हूँ इंटरैक्शन, माने कथबार्ता क्या भितर, माने लिविंग थिंग्स बंचा जिनस आउ तार पाखापाखि एनवायरनमेंट भितर जो इंटरैक्शन सेटा को हम प्लांट इकोलॉजी कहूँ। माने गोटे गछ आउ तार एनवायरनमेंट से केमती खाप खुई रोची, से एनवायरनमेंट ताको शो होची कि नहीं, सेटा हूँ तार इकोलॉजी।
ବୁଝିପାରିଲେ। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଛରେ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଜେନେଟିକ୍ସ। ଜେନେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଇନହେରିଟାନ୍ସ, ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମେ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଇନହେରିଟାନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ଜିନ୍ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଗଛରେ ବି ସେମିତି ଜେନେଟିକ୍ସ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ତାର ନେକ୍ସଟ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ତାର ଯେଉଁ ପରାଗରେଣୁ ହେଉ କି ତାର ସିଡ଼୍ରେ ହେଉ, ମଞ୍ଜିରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍କୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜେନେଟିକ୍ସ ବା ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ ବଟାନି। ଇକୋନୋମିକ୍ ବଟାନି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆହେଉଛି ସବୁରେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁଜ୍। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ ମାନେ କେମିତି ବଟାନିକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଏଜ୍ ଏ ଫୁଡ଼୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ସବୁଠି କେମିତି ବିଜନେସ୍ ବି କରାଯାଇପାରୁଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ୟୁ। ତ ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ବଟନୀର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବହୁତ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ପାରିବ, ବହୁତ କିଛି କରିହେଉଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆନିମଲ୍ସ ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ପଇସା ବାଲା ହେବ। କାହିଁକିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ ତାର ମେଥଡ଼ ଟିକେ ଇଜିଅର୍, ତାର ପଇସା ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ ହେଉଛି କି ଯାହା ବି ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେତେ ବୁଝିପାରିବ ସେତେ ଭିତରକୁ ଅଛି। ବୋରିଂ ଭାବିବନି କି ଘୁଷିବା ଜିନିଷ ଭାବିବନି, ବୁଝିବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି, ଏତିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ଅଛି। ତ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ କ'ଣ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିବିଧତା ସବୁ ଅଛି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅଲଗା, ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅଲଗା, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ, ପତ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଲା, ସବୁ କେମିତି ସେମାନେ ଜଳ ନିଅନ୍ତି ମାଟିରୁ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କେମିତି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ତ ସମାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏନି, କିଛି କିଛି, ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗଛ କହିପାରିବାନି। ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଗଛ ନୁହେଁ, ତୁଳସୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହର୍ବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଯେମିତି ହର୍ବ, ଶ୍ରବ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ହର୍ବ କୁହାଯାଏ, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼କୁ ଶ୍ରବ୍ କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛି। ତ ସେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଚାପ୍ଟରରେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ସେଲ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ସେଲ୍ ରହିଛି। ଆମର କ'ଣ, କୋଷକୁ ନେଇକି ଆମ ଶରୀର ଗଠିତ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଏକକୋଷୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ବହୁକୋଷୀ ହେଲେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁକୋଷୀ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ସବୁ କୋଷ ରହିଛି, ସେଲ୍ ରହିଛି, ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ, କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ତା'ର ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାଟା ଟିକେ ସହଜ, ବଟ୍ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି। ଫିଜିଓଲୋଜି ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କହିଲି, ଫିଜିଓଲୋଜିରେ এইটা ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସେଲ୍ ନୁହଁ, ତାର ଟୋଟାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଯେତିକି ଅଛି, ଗଛ ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ, ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଚେର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତାର, ତ ଚେର କେମିତି ପାଣିକୁ ଉପରକୁ ଆଣୁଛି, ତାର କେତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ପ୍ରେସର୍ ଆସୁଛି, ସେଠି ଫୋର୍ସ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ବଟନୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ପାଠ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁମେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଦେଖୁଛ, ବଟ୍ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଖିବ, ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କେବେ ବୋରିଂ ଭାବିବନି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ର ପାର୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରଥମ ଡିସ୍କସନ୍ର ପାର୍ଟ ରହିବ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି। ତ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ଆମର ହେଉଛୁ ବିବିଧତା, ମାନେ ବିବିଧତା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଯେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଠୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଡାଇଭର୍ସିଟିରେ ଆମେ ବାୟୋ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯଦି କିଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ବିବିଧତା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କହୁଛୁ। ଦ ଡାଇଭର୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ
ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗଛ ହଉ ଏନିମଲ୍ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସ ଫର୍ମ ମାନେ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ମାନେ ଆର୍ଥ ଉପରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ତ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଛି, ତାର ନାମକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତାର ନାମ ହଇତ ଜରୁରୀ, ଆମେ କିଛି କହିବା, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା କେମିତି? ତ ନମେନକ୍ଲେଚର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନେମିଂ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନମେନକ୍ଲେଚର ଯଦି ପଚାରିବେ କ'ଣ କହିବ? ନମେନକ୍ଲେଚର ଇଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନେମିଂ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ, ମାନେ ନେମିଂ, ନାମ କରିବା। କାହିଁକି ନେମ୍ କରିବା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେୟାର ଆର୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଟା ତ ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରଜାତିର ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପଦ୍ଧତି? ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ବାଇ ଦେୟାର ଲୋକାଲ୍ ନେମ୍ସ। ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରତି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ପ୍ରତି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କିଛି କିଛି ଲୋକାଲ୍ ନେମ୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଧରିନିଅ, ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗିଫେରା ଇଣ୍ଡିକସ୍, ବଟ୍ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଆମ୍ବ ଗଛ। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାର ଲୋକାଲ୍ ନେମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରି କରେ। ଦିଜ୍ ଲୋକାଲ୍ ନେମ୍ସ ଭେରି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଭେରି କରେ ଏଇ ଲୋକାଲ୍ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ା, ଅଲଗା ହୁଏ। ଭେରି ମାନେ ଅଲଗା ହୁଏ, ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍, ଜାଗା ଟୁ ଜାଗା, ରିଜିଅନ୍ ଟୁ ରିଜିଅନ୍, ମାନେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ। ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ୱିଦିନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲସୋ, ମାନେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଲଗା ରହିପାରେ, ସେଇଭଳିଆ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ଏନି ପର୍ସନ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଗଛର ନାମ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛ ଆମ୍ବ ଗଛ, ହିନ୍ଦୀର କହୁଛ ଆମ୍ କା ପେଡ଼, ତ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର, ଦୁନିଆର ଯେତେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସବୁ ନାମରେ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ସହଜ ହେବ? ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନାମ ଦିଆଯିବ। ହେନ୍ସ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନିଡ୍ ଫର୍ ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନମେନକ୍ଲେଚର ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ। ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଛ ନା, ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଖି ଜଣେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର, ସେଇଭଳିଆ। ତ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ନାଁ ରହିଲେ, ତାର ନାମ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେଇଟା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଏମିତି। ସୋ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ରହିଛି କ'ଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍। ପ୍ରଥମେ ନମେନକ୍ଲେଚର, ଦେନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ କେମିତି? ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆସାଇନିଂ ଏ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସନ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ଛାନିଆ ହୁଅନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠ, ଆରାମସେ ବୁଝ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆସାଇନିଂ। ଆସାଇନିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆସାଇନ୍ କରିବା, ଯେମିତି ତୁମକୁ ଜଣେ ପାଠ ଦେଉଛି, ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆସାଇନ୍ କୁହନ୍ତି। ତ ଆସାଇନିଂ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସନ୍, ମାନେ ତାର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ? ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ପ୍ରି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛି, ଥିଲା। ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମାନେ ପଛରେ ବୁଝିବା, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଥାଉ ଟ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ରଖାହେଉଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମିରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି, ତ କେମିତି ନେମିଂ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସନ୍। ତା ଜଣକୁ କେମିତି କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର କ'ଣ ଥିଲା, ସେମିତି। ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍, କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଜଣେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ରହିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ICBN, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଫର୍ ବଟନିକାଲ୍ ନମେନକ୍ଲେଚର। ଏଇଟା ନିହାତି ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ଏଇଟା। ICBNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଫର୍ ବଟନିକାଲ୍ ନମେନକ୍ଲେଚର। ଏହାରି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ନମେନକ୍ଲେଚର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲା ଏତିକି ରହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନମେନକ୍ଲେଚର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଁର କେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।